بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک سیدی یا خاتم النبیین۔ اردو کلام ٹی وی سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے شب برات کے کچھ وظائف کچھ عملیات بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جو اس میں پڑھے گا بے پناہ برکت اور فیض ملے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آپ نے اس رات کے اندر صلاۃ خیر یعنی 100 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے، اور اس نوافل کی پڑھنے کی بہت بڑی برکت ہے، بے پناہ رزق ملے گا، جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیر مدد فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے نماز مغرب کے بعد سورۃ یاسین 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں عمر درازی کے لیے، اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین 1 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، بلیات مسا واسطے پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورۃ یاسین تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، صلاۃ الحاجات یعنی رزق کے جو بھی حاجت ہو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ یاسین تلاوت، اس کے بعد آپ دعا کریں عمر دراز کے لیے، مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے اور رزق کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بے پناہ برکات اور فیض ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ عشاء کی نماز بعد پڑھ لیں، اس رات کے اندر آپ نے 14 دانے گندم کے لینے ہیں، 14 دانے چاول کے لینے ہیں، صاف ستھرے لے کر سامنے رکھیں، اور ایک نوٹ 10 روپے کا، 20 روپے کا، 50 کا، 100 کا، جتنا آپ کی حیثیت ہو، وہ بھی نیا نوٹ ہو، سامنے رکھیں۔ اس کی پچھلی طرف سے آپ نے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین 14 مرتبہ اس کے اوپر لکھ دینا ہے، لکھ کے پھر اس کو آپ نے سامنے رکھ دینا ہے 114 مرتبہ یہی تسبیح واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوٹ سامنے رکھے ہیں اور چاول رکھے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ سورۃ واقعہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ رحمان پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ سورۃ روم یعنی 21ویں پارے میں ہے پڑھنی ہے۔ جب یہ پڑھ لیں تو 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر اس چاولوں کے اور گندم کے اوپر اور پیسوں پر دم کر کے رکھ دیں۔ جو نوٹ ہے وہ اس کو اپنے پرس میں رکھنا ہے، جہاں پیسے رکھتے ہیں وہیں رکھیں، باقی جو ہے وہ گندم کے دانے اور 14 چاول ہیں، اس کو آپ نے ڈبی کے اندر بند کر کے کچن میں رکھنی ہے، اس کو دوبارہ آپ نے کھولنا نہیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے پوری زندگی آپ کے کچن کے اندر سامان ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی تعالی سے مدد ہوگی۔ یہ میں خود بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں، آج میں آپ کے سامنے بھی شیئر کر رہا ہوں، الحمدللہ کافی عرصے سے یہ میرا عمل چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے بے پناہ رزق عطا کیا ہے، اور کبھی پیسہ نہیں ختم ہوتا اس عمل کرنے سے، چھوٹا سا عمل ہے، 10 15 20 منٹ کا عمل ہے، تو یہ آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ نوٹ آپ نے ساری زندگی کے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا، آپ اس کو بند کر کے پرس میں رکھ دیں ایک سائڈ پہ، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور پوری زندگی آپ کا رزق نہیں ختم ہوگا اس عمل کرنے سے۔ اس کے بعد آپ نے
12 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरह इखलास 12 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने के बाद और 100 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको आपने पढ़ना है। अगर अल्लाह ने फुर्सत दी है तो इस रात के अंदर आप सूरत यासीन 7 मुबीन के साथ पढ़ें। अव्वल से शुरू के पहले मुबीन पर पहुँचे तो आपने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवल बर्रुल अज़ीम। 3 मरतबा इसका वर्द देंगे। जब आप पहुँचे अफला यशकुरून तक, यहाँ सूरत फातिहा अलहम्द शरीफ 3 या 7 मरतबा पढ़नी है। इसी तरह आपने हर मुबिन के साथ अफला यशकुरून सूरत फातिहा पढ़नी है। इसको आप अमल करें, ये आपका ज़कात हो गया। फिर इसको एक बार सुबह को पढ़ लें, रिज़्क इतना मिलेगा आप सोच भी नहीं सकेंगे। इसके बाद आपने सूरत मुज़म्मिल 81 या 82 मरतबा इस रात की पढ़ें और आपकी ज़कात होगी, आपका अमल हो जाएगा। इसके बाद आपने सूरत रहमान 13 मरतबा इस रात की पढ़ लें तो आपका ज़कात हो जाएगी, आपकी अमल हो जाएगी। और इसके बाद आपने तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, इसको अगर 5000 मरतबा पढ़ लें तो ज़िंदगी 7 नस्लें आपकी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इसके बाद आपने चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसको 1100 मरतबा पढ़ लें तो आपका अमल हो जाएगा, आपकी ज़कात निकल, इसके आप अमल बन जाएंगे। जिस मकसद के लिए, जिस चीज़ के लिए आप दम करेंगे, इंशाअल्लाह आपको फ़ौरन शफा मिलेगी। इसके अंदर आप सलात तस्बीह पढ़ें और सलात हाजात 2 रकात पढ़ें। उसके बाद 100 मरतबा आपने सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। इसके बाद आपने 4 रकात नमाज नफिल और पढ़नी है। हर रकात की सूरत फातिहा के बाद आपने सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 100 मरतबा पढ़े। उसके बाद आप जो भी अल्लाह से चाहे मांगे वो आपको अता होगा। बीमारी है तो उसके लिए दुआ, शफा के लिए दुआ मांगे। हाजत है तो उसके लिए दुआ मांगे। नौकरी नहीं मिले उसके लिए मांगे। अलगज़ जिस मकसद के लिए आप इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह बेपनाह इनाता फरमाए। इसके बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको आप 2100 मरतबा पढ़ लें, आपका अमल हो जाएगा। फिर एक तस्बीह सुबह शाम आप पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह बेपनाह फ़ायदे मिलेंगे। इसके बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, इसको आपने 500 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका अमल हो जाएगा और जो भी अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह आपको अता फरमाएगा। ये मुख्तसर मैंने आपको अमल बता दी हैं। और इसके बाद आपने 7 चावल लेने हैं। 7 चावल लेके साफ़ सुथरे लेके उसके और आपने हथेली पे उठा देना है। अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ने हैं और इसके बाद आपने 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो एक चावल के ऊपर दम करके रख दे। इसी तरह हर चावल के ऊपर आपने 70 मरतबा पढ़ कर दम करेंगे। वो चावल आप पर्स में रखें या जहाँ पैसे रखते हैं, दुकान पे है, गले में रखें। इंशाअल्लाह ताला आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ये आज़मुदा अमल है, ये मेरा खुद साथी अमल है, मैं खुद हर साल करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला इन अमल पढ़ने से बरकत अता फरमाएगा, आपके लिए सुकून पैदा हो जाएगा, आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। ये रात मांगने की रात है। अल्लाह के हुजूर तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और नमाज की पाबंदी करें, रिज़्क़ की हलाल करें। और ये सब को मेरी तरफ से इजाज़त है। बहन भाइयों के लिए जो पाकी है नापाकी इसमें पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मगर नापाकी के अंदर कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, बाकी विर्द कर सकते हैं। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। ये मुख्तसर अमल मैंने जो आपको बता दी हैं, इस पर हम अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। बेहतरीन और लाजवाब अमल है शब बारात की रात के अंदर। फिर आप अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात मुक़द्दस पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें,
اپنے کے لیے دعا کریں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں اور میرے لیے، میرے استادوں کے لیے، میرے والدین کے لیے دعائیں کریں تاکہ آپ کا بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے بھی بخشش بن جائے۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں اور لائک بھی میرے کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ تعالی بے پناہ رزق ملے گا۔ اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بے پناہ رزق ملے، یعنی ہم لاکھوں روپے کمائیں، تو آپ نے پھر 11,000 مرتبہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو، 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 اس کا ورد کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ دن کو بھی یہ فتاح ہو یا رزاق کو پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز سے پہلے تک یہ عمل پورا کر سکتے ہیں۔ یہ سب عملہ جو میں بتا دی ہے، اس کی میرے طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔